எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் 1.4ல क्वेश्चन நம்பர் 11 சால்வ் பண்ண போறோம். क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்க the distance s an object travels under the influence of gravity in time t seconds is given by s of t equal to half gt square plus at plus b where g is the acceleration due to gravity, a comma b are constants. Check if the function s of t is 1 1. Given s is distance, t is time in seconds, always positive. S is a function of time t. S of t equal to half gt square plus at plus b. To check if s of t is 1 1 function, we assume that s of t1 equal to s of t2. S of t equal to half gt square plus at plus b. இப்போ t equal to t1 னா s of t1 equal to half g into t1 square plus a into t1 plus b. t equal to t2 னா s of t2 equal to half g into t2 square plus a into t2 plus b. So நம்மளுக்கு வந்து we are getting two equations. Equation number 1, equation number 2. Okay. திருப்பியும் சொல்றேன். To check if s of t is 1 1 function, we assume that s of t1 equal to s of t2. s of t1 equal to s of t2 na half g into t1 square plus a into t1 plus b equal to half g into t2 square plus a into t2 plus b. இப்போ எல்லா டேர்ம்ஸையும் ஒரே பக்கம் எடுத்துட்டு வாங்க. அப்போ half g t1 square plus a into t1 plus b minus half g t2 square minus a into t2 minus b equal to 0. ஓகேமா? திருப்பியும் சால்வ் பண்றேன். half g t1 square minus half g t2 square plus a into t1 minus a into t2 equal to 0. plus b யும் minus b யும் கேன்சல் ஆயிடும். திருப்பியும் சால்வ் பண்றேன், சிம்பிளிஃபை பண்றேன். half g வந்து காமன் இல்லையா? half g into t1 square minus t2 square plus a வந்து திருப்பி காமனா இருக்கீங்க. அப்போ a into t1 minus t2 equal to 0. இப்போ நான் திருப்பி எழுதுறேன் பாருங்க. half g into t1 square minus t2 square plus a into t1 minus t2 equal to 0. இங்க t1 square minus t2 square வந்து a square minus b square ஃபார்ம்ல இருக்கு இல்லையா? a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. ஓகேமா? so half g into t1 minus t2 into t1 plus t2 plus a into t1 minus t2 equal to 0. இங்க t1 minus t2 காமனா இருக்கு இல்லையா? so t1 minus t2 into half g into t1 plus t2 plus a equal to 0. Therefore, t1 minus t2 equal to 0 or half g into t1 plus t2 plus a equal to 0. இப்போ சால்வ் பண்றோம். t1 minus t2 equal to 0 னா t1 equal to t2. அப்போ s of t1 equal to s of t2 implies t1 equal to t2. ஓகேமா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க. half g into t1 plus t2 plus a equal to 0. half g into t1 plus t2 equal to minus a. a வந்து சைடு மாறிடுச்சுன்னா it becomes minus a. நெக்ஸ்ட் பாருங்க t1 plus t2 equal to minus 2a by g. அதே மாதிரி g1 2 சைடு மாறிடுச்சுன்னா it becomes a by g. ஓகேமா? அப்போ t1 plus t2 equal to minus 2a by g. இங்க நம்மளுக்கு வந்து இதுக்கு மேல வந்து சால்வ் பண்ண முடியல. ஏன்னா we don't know the value of a. நம்மளுக்கு தெரியும் டைம் இஸ் பாசிட்டிவ், g இஸ் ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி. a வந்து பாசிட்டிவா இல்ல நெகட்டிவா நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ we cannot solve this problem. அப்போ நான் சொல்றேன் பாருங்க. whether the function s of t is 1 1 function depends upon whether constant a is positive or negative value. ஓகேமா? இதுதான் வந்து சொல்ல முடியும், நம்மளால சொல்ல முடியும் இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும். we can't say beyond this. we can only say that s of t is 1 1 function depends upon whether constant a is positive or negative value. ஓகேமா? இப்போ உங்க புக்ல கொடுத்திருக்காங்க whenever you have a quadratic equation, புக்ல வந்து பேஜ் நம்பர் 31. இந்த ஈக்குவேஷன்ல இங்க கீழே எழுதிருக்காங்க, நோட் கொடுத்திருக்காங்க. என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா the equations of motion of a particle traveling under the influence of gravity is a quadratic function of time. These functions are not 1 1. இப்போ
அதே புக்கில் வந்து பின்னாடி ஆன்சரில் வந்து 1 ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அதே புக்கில் பேஜ் நம்பர் 31ல் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் வந்து இட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் குவாட்ராட்டிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டைம் சொல்லிட்டு ஃபங்க்ஷன் வந்து இட் இஸ் நாட் 1 சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேம்மா? ஸோ ரெண்டுமே இருக்குங்க. ஸோ இது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா தரணும் இல்லையா, அதான் நான் காட்டுறேங்க. ஸோ நவ் பியாண்ட் மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் நடத்துகிறேன் நான், கொஞ்சம் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக புரியும் இந்த சம்மு. ஓகேம்மா? இப்போ ஒரு கிரவுண்ட் இருக்குது, அர்த் இருக்குது, அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜி வேல்யூ இருக்குது, ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி. இது வந்து ஒன்லி ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்மா, இதுக்கும் மேக்ஸ்க்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. நல்லா பாருங்கள். ஓகே, இப்போது ஒரு பால் மேலே இருக்குது. ஓகேம்மா? இந்த லெவலில் இந்த ஹைட்டில் இருக்குது. இது வந்து இனிஷியல் பொசிஷன், ஸ்டார்டிங்கில் இங்கே இருக்குது. ஓகே, இப்போது ஒரு செகண்டுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா பால் வந்து இங்கே இருக்கும், கீழே வந்துடும். ஓகேம்மா? ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு வந்து இட் இஸ் எஸ் ஆஃப் 1 செகண்டில் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு. ஓகே, ஆஃப்டர் டைம் t ஈக்குவல் டு 2 செகண்ட் பால் இங்கே இருக்கும். அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு என்ன இருக்கும்? எஸ் 2 செகண்ட்ஸ். ஓகேம்மா? அதே மாதிரி ஆஃப்டர் t ஈக்குவல் டு 3 செகண்ட்ஸ் பால் வந்து இங்கே வந்துடும். டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஆஃப் 3, எஸ் இன் 3 செகண்ட்ஸ். ஓகேம்மா? அதே மாதிரி ஆஃப்டர் டைம் 4 செகண்ட்ஸ் பால் இங்கே இருக்கும். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு வந்து எஸ் இன் 4 செகண்ட்ஸ், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இன் 4 செகண்ட். இப்போது பால் வந்து கடைசியில் கீழே வந்துடும். ஸோ ஒரு டைமுக்கும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. ஸோ சில டீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சில சம்மில் வந்து டைம் t ஈக்குவல் டு 1, t ஈக்குவல் டு 2ன்னு போட்டுட்டு எஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே ட்ரான் தி ஏரோ டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டு இது ஒரு 1 ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு முடிச்சிட்டாங்க. எப்போனா when the ball is falling freely, மேலேருந்து பால் அப்படியே தானாக விழுந்தாக்கா, ஃப்ரீயாக விழுந்தாக்கா, அப்போ வந்து ஃபங்க்ஷன் இஸ் 1 ஃபங்க்ஷன். இப்போ பாருங்கள், an object falls freely from a top. ஓகேம்மா? இப்போ கிராஃப் பாருங்கள், பால் மேலே இருக்குது, y ஆக்சிஸில் இருக்குது. ஸோ நம்ம பால் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு டைமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1 செகண்ட், 2 செகண்ட், 3 செகண்ட், 3.5 செகண்டில் பால் கீழே வந்துச்சு இல்லையா? ஸோ அதுதான் வந்து கர்வு. ஓகே, இப்போது இது வந்து 1 ஃபங்க்ஷனாக பார்க்குறதுக்கு வி ஆல்வேஸ் கோ ஃபார் ஏ ஹாரிசான்டல் லைன் டெஸ்ட் இல்லையா? இப்போது லைன் ட்ரா பண்ணுறேன். இட் கட்ஸ் த கர்வ் ஒன்லி அட் 1 பாயிண்ட். அகெயின் ஐ எம் ட்ராயிங் அ லைன், இட் கட்ஸ் தி கர்வ் ஒன்லி அட் 1 பாயிண்ட். அப்போது என்ன சொல்லலாம் நம்ம? எஸ் ஆஃப் டி இஸ் 1 ஃபங்க்ஷன் வென் த பால் இஸ் ஃபாலிங் ஃப்ரீலி ஃப்ரம் ஏ டாப். ஓகேம்மா? இங்கே வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஏ வந்து 0வாக இருக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், an object is thrown up and then falls down due to gravity. பாலை தூக்கி மேலே போடுறோம், திருப்பி கிராவிட்டி கோசம் பால் கீழே வருது இல்லையா? அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன ஆகுது? இப்போ பால் வந்து மேலே போகுது, திருப்பியும் கீழே வருது இல்லையா? இந்த கர்வ் பாருங்கள் இப்படி இருக்கும். ஓகே, திருப்பியும் நான் இங்கே வந்து ஐ கோ ஃபார் அ ஹாரிசான்டல் லைன் டெஸ்ட். இப்போது ஐ எம் ட்ராயிங் அ லைன், திஸ் லைன் கட்ஸ் த கர்வ் அட் 2 பாயிண்ட்ஸ் இல்லையா? அப்போது எஸ் ஆஃப் டி இஸ் நாட் 1 ஃபங்க்ஷன். அப்போது அதே மோஷன், புரியுதாம்மா? இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டியில் ஒரு மோஷன் ஆகுது. போன கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் 1 ஃபங்க்ஷன், இந்த கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் 1 ஃபங்க்ஷன். ஸோ தேர்ஃபோர் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி கான்ஸ்டன்ட்ஸ் ஏ அண்ட் பி. ஸோ அது தெரியாமல் வி cannot say தி given ஃபங்க்ஷன் இஸ் 1 ஆர் நாட் 1. புரியுதாம்மா? ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் சம்மில் நான் போட்டிருக்கேன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஏ அண்ட் பி வெதர் த ஃபங்க்ஷன் இஸ் 1 ஆர் நாட் 1. புரியுதாம்மா சொல்கிறது? Thank you. Watch next video, exercise 1.4, question number 12, page number 26.